کال وصول کر رہا تھا کہ آگے کے بارے میں کیا کرنا ہے. 12:30 کے بعد اور 1:45 کے بیچ کوئی 7-8 پولیس والے اور 2-3 ایجنسی کے لوگ اس گھر میں جہاں میں نے پناہ لی تھی اسلام آباد کے E11 مرکز کے ساتھ، وہ ہاتھوں میں پستول اور کلاشنکوف تھا میں اس گھر کے اوپر پورشن جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا گھس آئے، اور گھسنے کے ساتھ ہی میرے گارڈ جو میرے ساتھ گارڈز تھے ان پہ حملہ آور ہوئے اور ان کو منہ پہ چپیڑے مارنے لگے. میں جب اٹھا تو ایک شخص جس نے مفتی پرچہ پہنے تھے اور ایک ایجنسی کا اہلکار تھا، اس نے مجھے گریبان. ناظرین، آج شیر عبد المرمد صاحب انتہائی غصے میں پارلیمنٹ میں تشریف لائے اور انہوں نے ایسی سپیچ کی کہ پورا پارلیمنٹ حیران تھا. ناظرین یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد اس پہ بات بھی کرتے ہیں. پہلے یہ ویڈیو دیکھیں. تو میں نے کہا اتنی آپ مہربانی کریں کہ میں تیار ہو کے آپ کے ساتھ جاتا ہوں. 40 لوگ تھے، وہ ذرا مجھے پلیز بات کرنے دیں. ہوا یہ کہ وہ کہتے نہیں آپ برش نہیں کر سکتے اور مجھے کھینچنے لگا. اس دوران ایک SHO گولڈا کا اس نے میرے سامنے میرے ایک اور گارڈ کو منہ پہ مارا. تو جب منہ پہ مارا تو میں نے کہا مارو ان الو کے پٹھوں کو. تو پھر ہم نے مارا، سنے سر، پھر ہم نے مارا. یہ میں الو والا جو ہے ایکسپنج کر یہ الو کا پٹھا ایکسپنج کر دے. اچھا ہوا یہ کہ 2 پستول اور 1 کلاشنکوف جو انہوں نے مجھ پہ تانے تھے اور جس کی ویڈیو سرکولیٹ ہے وہ ہم نے چینے اور ہم نے ان کے کمپٹیوں پہ رکھے. تھینک یو جناب اسپیکر. میں ابھی عطا تارڑ صاحب جو پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل بھی ہیں اور منسٹر لا تو مجھے ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا اور یہ قانون کی حکمرانی اور معزز ایوان اور معزز ممبر، میں اس ایوان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتا ہوں. آپ سب اس میں منصف ہو جائیں کہ کیا اس ایوان کے ایک ممبر کے ساتھ ایسا سلوک زیب دیتا ہے. 22 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا جو مؤخر ہوا، اور میں جب اٹھا نیند سے 11:30 پونے 12 بجے کا وقت تھا تو یہ جلسہ صبح سویرے مؤخر ہو چکا تھا. اور اس کے بعد میں کال وصول کر رہا تھا کہ آگے کے بارے میں کیا کرنا ہے. 12:30 بجے کے بعد اور 1:45 کے بیچ کوئی 7-8 پولیس والے اور 2-3 ایجنسی کے لوگ اس گھر میں جہاں میں نے پناہ لی تھی اسلام آباد کے E11 مرکز کے ساتھ، وہ ہاتھوں میں پستول اور کلاشنکوف تھا میں اس گھر کے اوپر پورشن جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا گھس آئے، اور گھسنے کے ساتھ ہی میرے گارڈ جو میرے ساتھ گارڈز تھے ان پہ حملہ آور ہوئے اور ان کو منہ پہ چپیڑے مارنے لگے. میں جب اٹھا تو ایک شخص جس نے مفتی پرچہ پہنے تھے اور ایک ایجنسی کا اہلکار تھا، اس نے مجھے گریبان سے پکڑا اور کہا کہ اٹھو. تو میں نے کہا حضرت میں چونکہ برش نہیں کیا تھا، میں نے تیار ہونا تھا، تو میں نے کہا اتنی آپ مہربانی کریں کہ میں تیار ہو کے آپ کے ساتھ جاتا ہوں. 40 لوگ تھے، وہ ذرا مجھے پلیز بات کرنے دیں. ہوا یہ کہ وہ کہتے نہیں آپ برش نہیں کر سکتے اور مجھے کھینچنے لگا. اس دوران ایک SHO گولڈا کا اس نے میرے سامنے میرے ایک اور گارڈ کو منہ پہ مارا. تو جب منہ پہ مارا تو میں نے کہا مارو ان الو کے پٹھوں کو. تو پھر ہم نے مارا، سنے سر، پھر ہم نے مارا. یہ میں الو والا جو ہے ایکسپنج کر یہ الو کا پٹھا ایکسپنج کر دے. اچھا ہوا یہ کہ 2 پستول اور 1 کلاشنکوف جو انہوں نے مجھ پہ تانے تھے اور جس کی ویڈیو سرکولیٹ ہے وہ ہم نے چینے اور ہم نے ان کے کمپٹیوں پہ رکھے. آپ یقین کریں ایک وقت ذہن میں یہ بھی سوچ آیا، 1 منٹ جی، وڑ جاتے اگر کوئی جرت دکھاتے، زنخے بن گئے اور معافیا مانگنے لگے اور میں نے ان کا اسلحہ ان سے چھینا. 1 منٹ میں عرض کرتا ہوں، تعزیرات پاکستان کا دفعہ 96 مجھے حق دیتا ہے کہ اگر کوئی میری جان لینے کی کوشش کرتا ہے یا میری پراپرٹی میں گھس کرتا ہے میں اس کو شوٹ کر سکتا ہوں. یہ وکیل بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد ایک منٹ جی، میری اگر اس میں ایک بات غلط ثابت ہوئی، ایڈریس دا چیئر. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ کیا طریقہ ہے.
किस खाते में? अच्छा, उन्होंने 3 घंटे, जब मैंने कहा ये, उनको हमने बाहर निकाला गन पॉइंट पे, और जब बाहर निकले हमने कुंडी चढ़ाई, तो इसके बाद पुलिस और आ गई, 40 पुलिस नफरी आई। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा एजेंसी के लोग ना आप आ जाएं, उनको इन्होंने मुझे गाड़ी में फिराया इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टरों में। इसकी 3 वीडियोस बनी है। अब ये बताना है ये क्या कानून है? ये मरकज़ है, मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, और मुझे गिरबान से पकड़ के मेरे उस घर में घुसना, न वारंट है न किसी पर्चे में मतलूब हूँ, जलसा भी कैंसिल हो गया। ये इंसान, अच्छा, अब ऐसे लोगों को कानून हक देता है कि इनको माथे पे गोली मारनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, पुलिस वाला हो या एजेंसी वाला। मैं गया हूँ, मेरे ऊपर ऐसे छापे और भी पड़े हैं, अदालतों में गए, पर्चे इन बदबख्तों के खिलाफ किए हैं, कम अज कम और ना हो। ये आईजी इस्लामाबाद को बुला लें, उसको कहो किस इख्तियार के तहत इसने मेरे पीछे पुलिस भेजी और एजेंसियों को साथ में मिला के यलगार की। मेरे पास वीडियो मौजूद है जो उन्होंने मुझ पे पिस्तौल तानी है, मेरे पास वो वीडियो है। एक जो था उसकी मैंने शर्ट खींची तो डर करके पट गई। कैसे? मोहतरम नंगा निकल गया, यानी ऊपर से। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, सर मेरी बात सुने, गुजारिश सुने। मैं अर्जिया कर रहा हूं आईजी इस्लामाबाद को बुला ले। मैं एविडेंस आपके सामने रखता हूं कि इन्होंने मेरे प्लीज जी 8 सितंबर को फिर जलसा है, ये फिर इस तरह की हरकत करेंगे। आप इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के मेंबरान की डिग्निटी रिस्पेक्ट के मुहाफिज हैं, मेहरबानी फरमा लें, आप इसका नोटिस लें, बुलाएं आईजी इस्लामाबाद को। अगर मैं झूठा साबित हो जाऊं, जो सजा छोड़ की वो मेरी, लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि इन्होंने मेरे साथ ये किया है, अगर मैं जुर्रत न दिखाता और इनकी दुनाई न करता, खुदा की कसम ये मुझे बेइज्जत करके छोड़ते। तो लिहाजा मेरी इस्तदा है आईजी इस्लामाबाद या किसी कमेटी के हवाले कर दें और उनसे पूछ लें कि क्यों ये इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की खास वाले जी। जमाल एहसन खान साहब, आपके इलाके में आप कह रहे हैं कोई जी? आपके वसादत से मैं हुकूमत के नोटिस में देना चाहता हूँ कि मेरे हल्का में जो कालाबाग शहर है उसमें पिछले 6 घंटे से फायरिंग जारी है जी, और शिया सुन्नी वहाँ पे फसाद हुआ है, और वो फसाद जो है वो अब ये सूरत हाल है कि मुझे लोगों के फ़ोन्स आ रहे हैं। मैंने 1-2 सहाफ़ियों से भी वहाँ बात की ताकि मैं कंफर्म कर सकूँ, और अफसोस का मकाम ये है कि मैं पिछले काफ़ी देर से मैं वहाँ जा के DCO मियांवाली और DPO मियांवाली को कॉल्स कर रहा हूँ। ये मेरे फ़ोन में मैसेजेस भी हैं, आप सुन सकते हैं, और यहाँ पे हुकूमत के मिनिस्टर भी सुन सकते हैं। किसी ने मुझे जवाब देने की तकलीफ नहीं की कि मुझे वो जवाब। आज शेर अब्दुल मरवत ने इस्लामाबाद की पुलिस और एजेंसियों को धो के रख दिया, और उसने कहा कि ये अगर हमारे साथ हाथापाई करती, ये लड़ाई तक इनकी बात आती, तो हमने इनके पिस्टल और उनकी क्लाशनकोव हमने छीन ली थी, तो हम इनको सीधे फायर भी मारते और इनको बताते भी सही कि किसी मर्द के साथ किस तरह उसके पास या उसके घर में जाकर हमला करते हैं और किस तरह उसको जाकर दो कूब करते हैं। तो शेर अफजल ने कहा, उसके बाद मैंने एक वीडियो भी बनाई, वीडियो पैगाम भी दिया कि एजेंसी वाले किस तरह हमें जलील कर रहे हैं और किस तरह वो उन्होंने मेरे ऊपर गिरबान में हाथ डाला और मुझे मारने लगे। तो मैंने उनको कहा कि ये कौन सी इंसानियत है और कौन से कानून में है कि एजेंसी वाले आए और हमें अरेस्ट करो और गिरफ्तार, हम कोई दहशत गर्द हैं, हम इस मुल्क में रहने वाले नहीं हैं, हम दूसरे मुल्क से हम इंडिया के लोग हैं कि इस तरह का हमारा बर्ताव हमारे साथ किया जा रहा है। तो हमें एक एजेंसी वाले ने कहा कि मुझे घसीट के लेके जा रहे थे, तो मैंने कहा मुझे टाइम दे, मैं शेव कर लूँ और मैं कपड़े शपड़े निकाल लूँ, धो लूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको टाइम नहीं देंगे। तो फिर इस्लामाबाद पुलिस वाला है जो SHO था नाज़रीन, उसने उनको टाइम दिया, शेव करवाई और बाकायदा उन्होंने तैयारी की। उसके बाद उन्होंने फिर उनको अरेस्ट किया और उसके बाद उसको लेके भी गए। तो शेर अफजल ने आज पूरे पार्लियामेंट में इनको उल्लू के पट्टे के नाम से बुलाया एजेंसियों वाले को। नाज़रीन, बड़ा इंतहाई गलीज और गंदे एजेंसियों वाले जो उन्होंने कारनामा शेर अब्दुल मरवत के यहाँ दिया है, तो उनकी सही तरीके से उन्होंने तरदीद भी की है और सही तरीके से